шудани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари мамлакат корҳои ободонӣ ва созандагӣ бо шиддати бештар идома доранд. Ин чорабинӣ бо мақсади зебо ва замонавӣ гардонидани зистгоҳи мардум, таҳкими инфрасохтор ва боло бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ амалӣ мегарданд. дар ҳар як шаҳру ноҳия нақшаи мушаххаси созандагӣ таҳия шуда садҳо иншоотҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва иқтисодӣ бунёд ё таъмир карда мешаванд. Масалан, сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон, беморхонаҳо, биноҳои истиқоматӣ ва роҳҳо самти афзалиятноки корҳо маҳсуб меёбанд. мо гурӯҳи корӣ ташриф овардем ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ, то аз корҳои ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намоем. Сараввал ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-ки ҷамоати мазкур, ки дар деҳаи Озодагон ҷой гирифтааст, ташриф бурдем ва аҳолии зиёдеро дар он ҷо дидем, ки барои гирифтани шоҳасари безаволи Фирдавсӣ, тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 2 ҷилд ба чоп расидаву ба ҳар як хоҷагии шаҳру навоҳии кишвар тақдим мегардад, ташриф бурданд. خواستیم در این باره نظری ساکنان را پرسان شویم. آموزگاری مؤسسه که یکی از گیرندگان هدیه پیشوای ملت بود چنین گفت: باعث خرسندی است که در قلمرو جمهوری تاجیکستان یکی از بزرگترین اثر جهان شاهنامه حکیم توسی به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان و تمام عائله ها تقسیم شده است و خیلی که ما همگان میدونیم پیشوای معظم ملت برای پیشرفت جامعه، برای خودآگاهی ملی، شناخته شدن با تاریخ ملت و اثرهای بزرگ حجم ملت سعی زیاد کرده. ما چالی که میدانیم کتاب تاجیکان سال 2022 با فرمایش پرزیدنت رایگان به تمام باشندگان تاجیکستان تقسیم کردند. همین خودشناسی خودآگاهی پیشوای معظم ملت شد که نه اینکه در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیرون از مرز تاجیکستان در قلمرو تاجیک نشینی عالم، در مر و مشهد، در کاغان و بخارا و در بلخ و بخارا و در سمنگان و سمرقند، در مر و مشهد، در خوتن و خراسان حسی وطن و وطنداری مردمی تاجیک بیرون از تاجیکستان بلند شده است. این همه خدمت‌های پیشوای معظم ملت برای ملت و دولت است. واقعا تحت راهبری دیرکتوری مؤسسه خوجامبردی و خورمدوی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه رقمی 31 خیلی فعال هستند. زمانی به صنفخانه‌ها وارد گردیدن سوادناکی خوانندگان بر اعلی هویدا بود. Ребята, сегодня 10 декабря, тема сложные подчиненные предложений с придаточными обстоятельствами. Вот в виде придаточные обстоятельства. Придаточные виды придаточные обстоятельства разделяет на 3 группы. Вот дополнительные определения обстоятельства. Вид придаточных предложений, придаточные дополнения, придаточные определения, придаточные обстоятельства. Вот, кто мне скажет, ребята, что такое обстоятельства? На какие вопросы отвечают обстоятельства? Давай, Эльза. Обстоятельства – это второстепенные члены предложения, которые отвечают на вопросы откуда, где, когда, в каком времени, в каком разнице и так далее. У обстоятельства есть несколько видов. Обстоятельства времени, обстоятельства места, обстоятельства причины, обстоятельства следования, обстоятельства условия, обстоятельства цели, обстоятельства уступки, обстоятельства меры и степени и так далее. Вот, ребята, еще у меня есть вопрос. Что такое определение? Ну-ка, давай, Махбубджон. Определение – это второстепенные члены предложения, которые отвечают на вопросы какой, какая, чей, чё. Например? У нас большой и красивый класс. Какой класс? Какой класс? Большой класс. Мы живем в большом городе. В каком городе? Большой город. Мы живем в каком городе? В большом городе, да? Вот. Ребята, еще у меня есть вопрос. Что такое сложные подчиненные предложения? Ну-ка, давай.
عزیزم. Сложноподчиненное предложение – это состоит из двух или более простых предложений, которые одно из них является главным, а второе – определительным. Например, «Я посмотрел туда, где небо сливается с морем». Здесь «я посмотрел туда» – это является главным. «Небо сливается с морем» – это второстепенным, который определяет СПП или сложносочиненное предложение. Ребята, откройте все книжки на странице 100. Домашняя работа по странице русской литературы Шолохов Михаил Алексеевич. Вот дома прочитаем вот новый текст, ответим на все вопросы. дар муассисаи мазкур гурӯҳи мусиқӣ ташкил карда шуда дар он ҷо хонандагони фаъол ва хонандагони хоҳишманд ҷалб гардиданд ки таҳти роҳбарии омӯзгор онҳо омодагӣ мебинанд. хостем аз рафти омодагии ин хонандагон каме пешниҳоди шумо бигардонем. бо вуҷуди забономӯзӣ барои ҳар як хонанда, барои ҳар як шаҳрванд хеле муҳим аст, вале донистани ҳисобу китоб низ дар баробари забономӯзӣ меистад. хонандагони муассисаи рақами 31 ҷамоати деҳоти хурмии деҳаи озодагон чӣ тавре дар боло гуфтем, аз фанни алгебра хеле фаъол буданд ки ҳангоми гузаштани дарси нав муаллима аз хонандагон пурсон мешуд ва онҳо ҳозирҷавоб буданд. мавзӯи имрӯзаи мо муодилаи нишондиҳандагӣ мебошад.
من به شما سپارش کرده بودم که شما موضوع نو را خوانده بیایید و درباره این موضوع معلومات دید که کمک باشد هم درباره این موضوع کمی باشد هم معلومات میدهد. معادله های نشان دهندگی گفته معادله های رو می‌نویسم که نشان دهنده آنها x باشه. خیلی برای مثال 2 در نشان دهنده x برابر 8. این معادله نشان دهندگی است. همین خیلی برای چی این معادله نشان دهندگی نامیده می شود؟ در نشان دهنده تغییر یابنده یعنی نامعلوم آمده است. همین خیلی موضوع گذشته چی گذشته بودیم؟ کی میگوید؟ موضوع گذشته فونکسیون نشان دهندگی فونکسیونی که با فرمول عمومی y برابر a در نشان دهنده x اشاره کرده می شود فونکسیون نشان دهندگی میگویند. مثال y برابر 4 در درجه x. این فونکسی چی است؟ نشان دهندگی. برای چی فونکسی نشان دهندگی است؟ در درجه نمودی y برابر a در نشان دهنده x را دارد. چی y را در کدام نقطه میبرد؟ در نقطه 1. در نقطه 1. چخیلی که شما گفتید معادله که در نشان دهنده تغییر یابنده دیده می شود معادله نشان دهندگی نامیده می شود. مثال معادله 2 در نشان دهنده x مینوس 1 برابر 1 قصد شده 1 تقسیم 5 در نشان دهنده x برابر 1 تقسیم 625 9 در نشان دهنده x مینوس 3 در نشان دهنده x مینوس 6 برابر 0 معادله های نشان دهندگی می باشند. یکی از طرز حل این معادله های نشان دهندگی به اساس های یخخیله آورده پرتافتن اساس ها و نشان دهنده را برابر نشان دهنده گفته حل کردن است. کی میتواند معادله 2 در نشان دهنده x مینوس 1 برابر 0 را حل نماید؟ برای حل کردن معادله 2 در درجه x طرح یک را در نشان دهنده به تغییر نوشته برابر 2 در درجه 0 میگیم. چونکه یکی ما به 2 در نشان دهنده 0 برابر است. اساس ها یخیلند. اساس ها را پرتافته x نشان دهنده را می نویسیم. از اینجا معلوم می شود که ریشه معادله ما x برابر 1 است. یک ریشه معادله ما را قانع می سازد. می گذاریم می سنجیم. 2 x مینوس 1 ما در اینجا جواب ما 1 از یک رو میگیریم 0 می شود و 2 در درجه 0 برابر 1 است. آفرین. باز کی میتواند که معادله دویمی ما که نمودش نید 1 تقسیم 5 در درجه x برابر 625 است حل نماید. جمعه برای حل کردن این معادله نشان دهندگی اول قوس 1 تقسیم 5 رو نوشته x رو گذاشته بعد برابر باز قوس رو 1 مرتبه نوشته بر درجه 4 1 تقسیم 625 رو به اساس 1 تقسیم 5 آوردن. همین خیال؟ بله. در اینجا حاصل شد اساس ها رو خط میزنیم x برابر 4 برابر اساس ها رو میپرتایم و ریشه معادله ما به چی برابر می شود؟ به 4 برابر می شود. گذارید سنجید آیا ریشه معادله شما معادله را قانع می سازد؟ بله. 5 را 4 مرتبه به خودش ضرب بزنیم 625 حاصل می شود. 1 رو باشد چی؟ 1 را به خودش 1 می شود. چون که شما میدونید که از صنف 7 برای به درجه برداشتن کسر صورت رو علاهیده به همین درجه و مخرج رو علاهیده به همین درجه میبرداریم. در حقیقت 1 تقسیم 5 ما به 1 تقسیم 625 برابر است. معادله نمودی 9 در نشان دهنده x طرح 3 در نشان دهنده x مینوس 6 برابر 0 را با طرز داخل نمودن تغییر یابنده نو حل میکنیم. مشاهده کنید ما در اینجا 3 در نشان دهنده x را با t ifade میکنیم. پس 9 در نشان دهنده x ما برابر 3 در نشان دهنده 2x است. بنابر همین هم 9 در نشان دهنده x ما t در کوادرات طرح 3 در نشان دهنده x ما که t گفتیم به t مینوس 6 برابر 0 می شود.
خیلی مشاهده میکنید معادله ما نمودی ت کوادرات مینوسی ت مینوسی 6 برابر 0 را گرفت. کی میگوید این معادله چخیل است؟ چگونه معادله است؟ معادله کвадрати اصلاح شده. برای چی معادله کвадрати اصلاح شده است؟ برای آنکه عدد a در اینجا به 1 برابر است. وقتی که t کوادرات مینوس t مینوس 6 برابر 0 می شود، این را معادله کвадрати اصلاح شده می نامند. معادله کвадрати اصلاح شده می نامند. дар муассисаи мазкур 83 нафар омӯзгорон дар ду баст ба хонандагон дарс медиҳанд. хонандагони муассиса бошад дар олимпиадаву озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва омӯзгорон кӯшиш доранд дар даврҳои минбаъдаи озмунҳо низ фаъолнокии хонандагони онҳо баръало намоён бошад. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در جمهوری همه ساله آزمون‌های زیاد از جمله فروغ صوفی دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیزی من به راه مانده می شود که در مؤسسه ما خوانندگان در این آزمون‌ها اشتراک می‌ورزند. امسال 9 نفر خوانندگان مؤسسه ما در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است اشتراک نمودند که از اینها 2 نفر خوانندگان خواننده صنف 11 صاحبزاده کامله و خواننده صنف 3 رحمان و زرینه جایهای دوم را اشغال نموده و ولایت سفربر شدند. این خوانندگان در ولایت نیز با جایهای نمایان سزاوار دانسته شدند. با تشبث پیوسته امام علی رحمان همه جهته به تعلیم و تربیت خوانندگان دقت مخصوص ظاهر نموده آنها را در راه وطندوستی، خویشتن شناسی تربیت می نماییم و کوشش به خرج می دهیم که همه ساله در آزمون‌ها اشتراک ورزند و یکی از خواننده های بهترین جمهوری گردند. چطوری قید نمودیم خوانندگانی مؤسسه خیلی فعالند و چندی از آنها درباره دهه، درباره مؤسسه و المپیادهای خود چنین سخنرانی نمودند. من خواننده صنف 11 ب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 فیض‌الله زاده محبت اشتراکچی المپیاد از فن خیمیت در دور شهری جای اول را اشغال نمودم و به دور ولایتی را خط یافتم و کوشش میکنم که در دورهای منبعد نیز سزاوار جایهای نمایان گردم. من جمعه نعمتجان خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادگان میباشم. من اشتراکچی فعال آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و امسال غالب دور دوم المپیاد مکتب بچگان از فن حقوق میباشم. دهه ما آزادگان در قسمت شمالی شهر پنجگین جایگیر شده با مسافه 6 کیلومتر خط حدودی دارد. دهه با دهه‌های وحدت و شنگک همسایه میباشد و دهه ما متعلق جماعت دهات خرمی است. خاک از دهه ما خاک سرنگ بوده، زمینش مایل و نقشه مقناطش مرکب می باشد. دهه خیلی هم دهه خوشمنظره است و اینجا خیلی هم بر شرایط مساعد برای کشاورزی مهیا گردیده است. این است که در اینجا 8 خواجگی فرمری عمل می کند. در دهه ما یک بنگاه طبی و یک مکتب برای 862 نفر خواننده عمل می کند. راه اساسی دهه راه خاکی می باشد. من مرادова نازیه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 اینچنین رئیس سازمان خوانندگان مؤسسه می باشم. سازمان ما از روی 3 زینه عمل می نماید که زینه اول نام دارد اختران خوانندگان صنف 1 تا 4 را در بر می گیرد. زینه دوم باشد وارثان سامانیان، در آن خوانندگان صنف 5 تا 9 را در بر می گیرد. زینه سوم باشد سامانیان که در آن خوانندگان صنف‌های 11 و 10 اعضا شده‌اند. اعضای سازمان خوانندگان در زینه اختران از روی 5 سمت و در زینه وارثان سامانیان باشد از روی 7 سمت عملی می شود که سمت‌ها نامگذاری کرده شده‌اند. تاجیکستان وطن عزیزی من، دانش طلب و بزرگی آموز در عالم زیبایی، تربیت مهنتی، چست و چالاکیم، ناترس و تواناییم در عالم نباتات، صلح و وحدت، غمخواری و شفقت. سازمان خوانندگان این تشکیلات خود اداره کنی خوانندگان می باشد که با آن با یاری آموزگاران و پدر و مادران
метавонад барои сайқал додани хонандагон амалӣ шуда бошад. салом. ای пешво мардی خداداد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن همه خانیم تحسین، بران فرزانه مادر که تو را زاد. من جمعه و سمیه، خواننده صنف 8 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 به نام میربای اویزوف. من منتداری خود را به معلمم نوروف انصار میرسانم که مرا در این جاده دستگیری کردند و موفق شدم. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. در بزم عشق شمع فروزان معلم است، مردم چو پیکرند اگر جان معلم است. با آن باغبان گلشن اندیشه های ژرف، پروردگار روح حکیمان معلم است. مردم معادن زر و سیمند در سرشت، جویای این خزاین پنهان معلم است. هرگز گزافه نیست که گویم پس از خدای، آن کس که خلق می کند انسان معلم است. ظلمات جهل را بشکافد به نور علم، آن کس که خلق می کند حیوان معلم است. آره معلمی همه عشق است و سخن، آن را که عشق نیست مگو کان معلم است. گویند بوده اند معلم پیامبران، گوید حنیف عزت رحمان معلم است. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادگان یک بینای زمانوی مکتب ساخته شده ایستاده است. این بینای مذکور از 21 صنفخانه عبارت است و پس از انجام این بنا میخواهند تالاری ورزشی، کتابخانه و کلوب مکتب را تعمیر نموده به طرز زمانوی به استفاده دهند. در جماعت دیوتی خرمی کارهای آبادانی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خیلی خوب جریان داشته. از 21 انشاءهای جشنی 16 تای آن الکی به استفاده داده شده. همزمان 2 تا مکتب، همزمان راههای بین ده اسفالت پوش گردیدند. من رسولزاده علیشیر رئیس دهه آزادگان هستم. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 31 است. من ساختمان ناتمام این ادامه یافته ایستاده است. این ساختمان بواسطه با مبلغ گذاری حکومت شهر پنجکن و ولایت سوغد است. ما البته منتدار هستیم. این ساختمان جشنی است تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پرره به استفاده داده می شود. ما امیدوار هستیم که آینده باز یک مؤسسه تا مکتبی در اینجا ساخته می شود از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان. ما منتداری خودمان را بواسطه به سرور کشور، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، اینچنین به رئیس ولایت رجب احمدزاده، همچنین به رئیس شهر پنجکن محترم خالقزاده عبدالخالق صنعبر بیان میکنیم و امیدوار هستیم که این مؤسسه ما تا 35 سالگی جشن استقلالیت وطن عزیزمان به اتمام میرسد. باید ذکر نمویم که جشن 35 سالگی استقلال با دستاوردهای نظررس و محیط آباد و پیشرفته استقبال خواهد شد. این است افاده محبت به وطن، ارجگذاری به استقلال و صداقت به پیشوای ملت.